इसे चीज कंटिन्यू करा ते अपने को डिफाइन करते हैं कि वी हैव द टू टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। वन इज टेकन विद द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज टू बी द नेगेटिव। यानी बॉडी ते जे पुत बुक दे टॉपिक वाइज चला ना ते आपां फर्स्ट जिहड़ी आ वो इंट्रोडक्शन करदे पए, सेकंड वर्ड साडे कोल जिहड़ा वा ओदा इलैक्ट्रिक चार्ज आ, ठीक है। उस तो अगला टॉपिक बुक दे अकॉर्डिंगली जिहड़ा बन जांदा उसे डिफाइन करदे हैं टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। वी सेड वी हैव द टू टाइप ऑफ चार्जेस। वो कहंदा जी किसे बॉडी ते केड़ा चार्ज आएगा, ठीक है। ते बॉडीज केड़ियां-केड़ियां मेरे कोल हो सकदियां। नॉर्मली जेड़ियां बॉडीज इस चैप्टर च आपां स्टडी करांगे, दोज ऑल आर टू बी द इंसुलेटिंग मटीरियल। असी मेन पेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिल्क हो गया, या मेरे को इसे बिना कहना जी होर वुड आ गया, वूल आ गया, इस टाइप दे डिफरेंट मटीरियल जेडे ने उसे ऐसा कहना जी वो स्टडी मेन करांगे। क्यों ये सारे मटीरियल ही क्यों, कंडक्टिंग मटीरियल क्यों नहीं? ते पुत ओदा कारण इस चैप्टर का नाम आ गया। यानी आपां जो इस चैप्टर च मेन पढ़न लगे ना वो हैगा इलैक्ट्रोस्टैटिक। इलैक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब ये सीगा कि भी when the charges are to be present in a given body, when the charges are to be present on a given body, then those charges will in the state of rest, वो चार्जेस फ्लो नहीं करते पे। मैं एग्जांपल फिर वही एक दोबारा शुरू करदा, ਜਦੋਂ मैं बाला दे नाल इस एंड ਨੂੰ रब कीता है ना, और ਇਹਦੇ ਇਸੇ एंड ਨੂੰ मैं जे बिट्स ऑफ पेपर ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ एंड ਤੋਂ ਬਿट्स ऑफ पेपर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ एंड ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ the material which we use, ठीक है, that material is to be an insulator and we know one property, insulating materials are those material, ठीक है जी, over which charge never to be flow। ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਊਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛਿੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਬੜ ਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, है ना। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यानी जे उस बॉडी दे उत्ते उस मटीरियल दे उत्ते चार्ज आंदा भी आ ते वो चार्ज उस बॉडी तो फ्लो नहीं करता, ठीक है। ਇਹਦੀ एक होर एग्जांपल कोड करदा, ठीक है जी। उन्हें एक क्वेश्चन बनाया, कहना जी अ मैन फिक्स अ मेटल पीस, ठीक है, फिक्स अ मेटल पीस ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, a man fix a metal piece on an insulating stand, ठीक है जी, on their कहना जी roof, ठीक है। उन्हें अपनी छत दे उत्ते, मान लो मैंने सीधे जे लैंग्वेज बोला, अपनी छत दे उत्ते तुसी की कीता, एक मेटल दा पीस जेड़ा वा वो लगाया होया सी और ओनू जेड़े स्टैंड ते लगाया वो लकड़ दा स्टैंड, ठीक है। व्हाट हैपन कहना जी आपां कहने रात नू किते लाइटनिंग होई, ठीक है, थंडरस्टॉर्म रहा, अगले दिन वो सवेरे, ठीक है जी, बंदा जेड़ा वा उठिया, उठ के जाके वो नंगे पैरी जेड़ा वा वो अचानक किते मेटल शीट नू हथ ला दूगा। व्हाट हैपन की होएगा? करंट बोलेगा कोई है ना? करंट लगेगा उसे, उन्हें करंट लगेगा। क्यों लगेगा जी? क्योंकि लकड़ी थी तो वो फ्लो नहीं हो गया नीचे करंट, हाँ, वो वहीं खड़ा ਇਹਦਾ है। मतलब ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। when you touch ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ that metal sheet, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰ ਫੁੱਟਡ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, what happen, ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ठीक है जी, मेरे रबड़ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ठीक है, मैं पा के खड़ा ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਬਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। तो बेटा एज सच कंडक्टिंग मटीरियल दे नाल नाल मैनू इंसुलेटिंग मटीरियल दा इलैक्ट्रिकल चार्ज दे लई किद्दां दा बिहेवियर आ ओनू स्टडी करना,
ठीक है जी, तो दैट विल कंसिडर या दैट विल स्टडी अंडर द ब्रांच विच इज टू बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चे क्या चैप्टर दा नाम की आ और उस दे अंदर ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਕੀ ਆ, क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨ ਰਬ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨ ਲੈਟ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਦ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢੀਏ? when a body get the positive charge, Loss of electron. loss of electron, it means this pen will lose some electron, ਕਹਿੰਦਾ where that electron will goes, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ? Hair. ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆ ਬਾਡੀ ਚਾਰਜਡ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜਡ ਆ। In the similar way, we will have to define कि whenever the two bodies are in contact and one body will lose electron, then there must be the second body which gain that electron. It means never the charge is to be present in isolated form. Individual isolated charge body te exist nahi karne। je ek body de utte positive charge aaya wa te at the same time second body ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ that should get the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ negative charge। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ this is to be called as a law of conservation of charge। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੋਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. चल अपने